the name of all competitors of all competitors taking part in our schools, inter-house sports meet. inter-house sports meet. We pledge commitment We pledge commitment to the true sport principles to the true sport principles with honor with honor and respect. and respect. We will abide by We will abide by the rules of games the rules of games and foster and foster our best abilities. our best abilities. We will strive for excellence, We will strive for excellence, stay healthy stay healthy in mind, in mind, body body, and spirit. and spirit. We recognize We recognize the commitment the commitment of tireless volunteers of tireless volunteers who make this wonderful experience who make this wonderful experience possible. possible. Being concluded, let's now proceed our esteemed guests and the other dignitaries towards the flag hoisting ceremony of the sports meet. Humbly request the Honorable Chief Guest of the day to declare the sports meet. I hereby declare third annual Inter-House Sports Meet 2024-25 of Passion Blooms Poremki open. And now, today, we can witness the Honorable Chief Guest, the Honorable Chief Guest, accompanied by all the other dignitaries, releasing the color balloons into the air. As we can witness the elegance of that flying colors, reminding us that sky is the limit for the success that we youngsters are going to soar in the future years to come. Thank you. Good evening, one and all present here. All to this much awaited Inter-House Sports Meet 2024-25. Today we have gathered here to witness the enthusiasm, competitive spirit and the prowess of our young and energetic Bloomites who are ready to dazzle us with their sportsmanship, teamwork and perseverance. On this day, we set aside our books, step out of the classrooms and revel in the thrill of athletic challenges and achievements. Passion Blooms is one of the best CBSE schools in South India. It prides
prides itself about the quality of its educational programs, state-of-the-art infrastructure, catering to the needs of 21st century learners, and of course, its main aim of making the students future ready. To achieve this interest, we at Bhashyam not only thriving for academic excellence, but also fostering a love for sports and physical well-being. We believe that sports are an integral part of a child's education, teaching them valuable life skills like discipline, resilience, and leadership. The field is set, the excitement is in the air, and the energy around is simply overwhelming. Today, our athletes will show that hard work, dedication, and determination are the keys to achieve great goals in life, thus epitomizing the virtue that there is only one straight path to success, that is relentless hard work and commitment. Once again, I extend a warm welcome to the entire family of Bhashyam Blooms for this enthralling event. In a short while, the torch relay is going to begin, igniting the flame of sporting spirit in our heart and soul. And I request the Honorable Chief Guest to do the honors, and the other dignitaries accompanying him. Of hope and courage, the sports torch. It symbolizes the fire within each athlete to push their limits and strive for the excellence. To begin the ceremony, I feel honored to invite our chief guest to kindly come forward to light the torch. Now begins the exciting torch relay. The sports captain has handed over the torch to our first champion, G. Rohit Ashwa of grade 9. He was among the top robbers of district level cricket tournament and a red belt holder in district level taekwondo belt competition. Now the torch is with A. Nagadarshit of grade 6. He won gold medal in district level skating competition and won gold medal in district level taekwondo tournament. Next, the torch has reached A. Varshika of grade 9. She won gold medal in district level Kho-Kho tournament and bagged gold, silver and bronze medals in district level taekwondo tournament. Finally, the torch has reached the hands of P. Grishmasri of grade 8. She won gold medal in Open National Taekwondo Championship and won 5 gold medals in district level Taekwondo tournament. Great speed and coordination. Let's cheer them on. I thank all the dignitaries for doing the honors and I request them to proceed towards the seeking gallery. Sports captains and the torch relay champions. In the presence of the dignitaries, the flame of sports has been ignited, and soon the torch is going to be placed in its pedestal, thus marking the start of this year's annual sports meet. With that being concluded, I humbly request all the dignitaries to kindly proceed towards the seating gallery. Our school song symbolizes celebrating the spirit of our school. I request all the children, all the teachers, please rise up for our school song. Passion will never fade. Hail to the Bhashyam
expression with artistic skills to express human feelings. And our great country is the homeland of such traditional dance forms through which we can extend our respects. So, let us begin the event with a mesmerizing welcome dance by our talented dance group Gargi, Netra, Akshaya, Shri Vaishnavi, Surishika, Akshara, Tanvi and Nakshatra. Let's welcome them onto the dais with a huge round of applause. विकटोत्कटसुन्दरदन्तिमुखं भुजगेन्द्रसुसर्पगदाभरणम् गजनीनगजेन्द्रगणाधिपतिं प्रणतोऽस्मि विनायकहस्तिमुखम् सुरसुरगणपति सुन्दरकेशं ऋषि गणपति यज्ञसमानम् भव गणपति पद्म
get any better welcome than this. They truly deserve our heartfelt appreciation. It is now time to extend a warm invitation to our distinguished guests. Gentlemen, thank you for your patience. In a short while, the dignitaries are going to come onto the dais to grace us with their presence, and we'll be hearing their deep, thoughtful, insightful words that are going to enlighten us. Thank you. Extremely delighted to introduce the chief guest, Professor Manda Chiranjeevi Das Garu, popularly known as Dr. M.C. Das, received his master degree and PhD in commerce from Andhra University. He started his career as an accounts officer in M&S Society of Automotive Engineers Limited at Kolkata. Later, he joined as a lecturer in commerce in Andhra Jatiya Kalasala at Machilipatnam. In 1970, he joined Andhra Loyola College, Vijayawada, and retired as the head of the Commerce Department in 2002. He also served as the first academic officer on deputation for NTR University of Health Sciences during 1987-88. He is a visiting professor and a professor emeritus to many universities across country. He is a management consultant for many public and private sector organizations. The honors he received are Bhishmacharya Award by Bharat Educational Awards 2021, Lifetime Achievement Award from Scoremore Foundation, Eminent Educationist Award from Indo-Global Education Summit, Pratibha Puraskar from Acharya Nagarjuna University, Best Citizen Award on Independence Day Celebrations 2017 from Vijayawada City Police, and so on. In the long line of positions Dr. M.C. Das Garu had held and the awards he received, these are just the tip of the iceberg. Ladies and gentlemen, in the midst of your roaring clap, I invite the chief guest for the day, Dr. M.C. Das Garu, to kindly come forward and grace us with his presence on the dais. Come on, dear ladies and gentlemen, boys and girls, invite today's chief guest with a thunderous roar of clap. I can't hear you. Loud out. I request Lasya of grade 9 to present the sapling to our honorable chief guest. Now I have the privilege to introduce our guest of honor, Shri P. Venkatachari Garu, a retired BSNL employee, chief accounts officer, former parent and present grandparent, and above all, a staunch well-wisher of Basham Bloom School. He has been associated with us for the past 30 years. Ladies and gentlemen, let's welcome him on the dais with a thunderous roar of clapping. Sir, your presence indeed adds grace and dignity to this occasion. I request Sanjana Geetika of grade 9 to present the sapling to our guest of honor. Now I have this opportunity to invite another dynamic individual, that is none else than Z.E.O. Joshi sir, whose relentless guidance is the workforce behind many aspects of Basham schools in and around Vijayawada. Without further delay, let's welcome him on the dais with a huge round of applause. I request Jayaveda Samhita of grade 9 to present him with a sapling. And now, I take this great opportunity to invite a time guiding us, leading us in every aspect of life. She is the workforce behind Basham Bloom Schools in Vijayawada and Guntur districts. And it is none else than, any guesses? Our ZEO Varalakshmi ma'am onto the dais. Cheer out loud for her. And once again I request Jayaveda Samhita
Okay, thank you very much, thank you. With all the dignitaries graciously present on the dais, it's time to hear from the guiding force of today's event. First of all, I invite our ZEO Joshi sir to prolect a few words on this occasion. Respected Chief Guest of the Day, Dr. MC Das sir, Chari sir, Varalakshmi ma'am, Chairman ma'am, Principal of the school, parents, and my dear kids, a very good evening to everyone. And a warm welcome to the third sports meet of Basham Blooms Poranki. With the kind permission of the Chief Guest, Dr. MC Das, I want to say a few words about him as well as me, because there is a very close relation between two of us. So if you permit, I want to say our relation for 1 or 2 minutes. Actually, I joined in Andhra Loyola College for my degree studies from the rural background with acute animal behavior, because I did not know even how to speak in English, how to talk, how to dress myself, how to behave, how to cope up with the friends and others, and etc. and etc. So absolutely just like a rural animal. And in the first year of course, and he adopted me, and he encouraged me, he guided me to the large extent which shaped my life to this day. The entire credit goes to my guru, Dr. MC Das. లైవ్లో జాయిన్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో 6 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటే 6 సబ్జెక్టు ఫెయిల్ అయినటువంటి ఏకైక స్టూడెంట్ నేను లైవ్లో కాలేజీలో. సో అందరూ చాలా బిగ్ షర్ట్స్ పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు, అందరూ చాలా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళు. చిన్న లకాని రబ్బర్ చెప్పులు వేసుకుని కాలేజ్కి వెళ్ళేవాడిని. అప్పుడు ఏడుస్తూ ఉంటే సార్ నన్ను దగ్గరికి పిలిచారు. అసలు ఏంటి, నువ్వేంటి, నీ అవతారం ఏంటి, ఇలా ఉన్నావు, ఈ 6 సబ్జెక్ట్స్ ఫెయిల్ అవ్వటం ఏంట్రా, అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు ఏంటి అని చెప్తే నా బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా చెప్పినప్పుడు he promised me that he is going to nurture me. నేను మారుస్తాను, నిన్ను అడాప్ట్ చేసుకుంటానని చెప్పి నా ఫస్ట్ ఇయర్ డిగ్రీలో చేసినటువంటి ప్రామిస్ నేను ఫైనల్ ఇయర్ అయ్యి బయటకు వచ్చేటప్పటికి the person made me like a huge worship idol by 1993. ఆయన మంచి నాటకాలు వేయిస్తారు, డ్రామాలు రాస్తారు. ఆయన వాయిస్ వింటే ఈ రాష్ట్రంలో చాలామందికి ఈర్ష్య, ఇంక్లూడింగ్ ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారితో సహా, ఎందుకంటే ఆయన వీడియోస్ నేను చాలా విన్నాను. సో ఆయన ఇన్షర్ట్ అంటే నాకు ఇష్టం, ఆయన వాయిస్ అంటే నాకు ఇష్టం, ఆయన నుంచునే విధానం నాకు ఇష్టం, ఆయన మాట్లాడే విధానం నాకు ఇష్టం. ఇంచుమించుగా నాలో ఒక 70% ఎవరున్నా, ఒక 25% నా పేరెంట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటే, ఒక 75% దాస్ గారి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నేను అడాప్ట్ చేసుకున్నానేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఒక గురువు ఒక విద్యార్థిని మనస్ఫూర్తిగా టేకప్ చేసి వాళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ కూడా మనసవాచ కర్మేణ అందిస్తే ఎలాంటి విద్యార్థి అయినా సరే ద బెస్ట్గా తయారవడానికి ఆయన ఎంటైర్ కెరీర్లో నేను ఒక మచ్చు తునక మాత్రమే. అలాంటి నన్ను 3 సంవత్సరాలు 3 డ్రామాలు వేయించారండి, మీరు నమ్మరు. అసలు నేను పబ్లిక్గా మాట్లాడటానికి చాలా భయపడుతూ ఉంటాను. సార్ రాసినటువంటి 3 డ్రామాల పేర్లు కూడా మీరు చెప్తే ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటారు. గుండెలు మార్చడంలో బిచ్చగాడి పాత్ర పోషించేశారు నా చేత. పూజకి వేళాయరు లేడీ క్యారెక్టర్ పోషించేశారు నా పాత్ర. వడ్లపి గింజలో బియ్యపి గింజలో జమీందార్ పాత్ర పోషించారు నా చేత. అలాంటి ఒక రూరల్ ఏరియా నుంచి మైగ్రేట్ అయిన నేను ఆంధ్ర లోయలో ఆడిటోరియం అంటే మీరు చూస్తుంటారు, ఇట్ కెన్ అకామిడేట్ నియర్లీ 50 to 60 పాపులేషన్ ఇన్ లోయలో కాలేజీ గ్రౌండ్. అలాంటి చోట నన్ను నిలబెట్టి ఈరోజు కూడా నేను ఈ భాష వ్యవస్థలో చైర్మన్ సార్ యొక్క కోఆపరేషన్తో 20 years కంప్లీట్ చేసుకుని నిరంతరంగా ఇక్కడ ఉండగలిగాను అంటే అది నాకు నా తల్లిదండ్రులు పెట్టిన భిక్షతో పాటు MC దాస్ గారు నన్ను నర్చర్ చేసినటువంటి విధానం కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుందని తెలియజేసుకోవడానికి చాలా గర్విస్తూ ఉన్నాం. సో ఈ సందర్భంగా ఆయన ఇక్కడికి ఇన్వైట్ చేయడానికి చాలా కష్టపడటమే జరిగింది. ఎందుకంటే 3 పూట్ల ఆయనకి ఏదో ఒక షెడ్యూల్ ఉంటానే ఉంటుంది. మా ఇన్విటేషన్ మన్నించి ఈరోజు ఈ భాష గ్రూప్స్ ఇంటర్ స్పోర్ట్స్కి వచ్చినటువంటి
నా గురువు, నా గైడు, నా ఫిలాసఫర్, ఎవ్రీథింగ్ అనేటువంటి డాక్టర్ ఎంసీ దాస్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా భాష విద్యా సంస్థల తరఫున ఇంకొకసారి మీకు వెల్కమ్ చెప్పుకుంటున్నాను సార్. సో నెక్స్ట్ I can call upon the candidate to carry the remaining session. Thank you everyone. I take this opportunity to invite our esteemed chief guest, Dr. MC Das Garu, to enlighten us with his words of wisdom. ఓం సహనా భవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. లెట్స్ ఆల్ లివ్ టుగెదర్. లెట్స్ ఆల్ షేర్ ద ఫుడ్ టుగెదర్. Let's all grow stronger together. Let's all get enlightened together. And above all, let's not hate each other. This is from the Upanishads. But that is a guiding principle to the humanity. At the outset, I thank profusely my Priya Sishya, Joshi. Joshi has made a mark for himself in the college as well as in the society. My blessings are always there for him. My dear friends, on the days and well in this wonderful playgrounds, I'm sure you all expect me to speak in English, but I would prefer to speak in mother tongue. Mother tongue touches the heart, and foreign tongue, however nice it is, however good it is, however great it is, it touches the, rather it teases the brain. అందుచేత మనం చాలా ఆనందంగా తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం కాసేపు. ఈజ్ ఇట్ యాక్సెప్టబుల్ టు యూ? ఎక్కడ స్పందన రావట్లేదేమో. ఓకే. నాకు ఒక పెద్ద విశ్వాసం ఏమిటి అంటే, ఎవరికైతే మాతృభాష బాగా వస్తుందో వాళ్ళకి మంచి ఇంగ్లీష్ వస్తుంది. లేకపోతే ఈ భుజాలు ఎగరేస్తూ అంటూ ఇలాగా ఏవో పిచ్చి పిచ్చి వేషాలంటూ వేసేటువంటి భాష వస్తుంది. చేత మాతృభాష బాగా నేర్చుకుంటే, తెలుగులో బాగా మాట్లాడడం నేర్చుకుంటే ఇంగ్లీష్, మంచి ఇంగ్లీష్ వస్తుంది. దానికి ఒక చిన్న తార్కాణం చెప్తాను మీకు. 1917, 1913 ముందు కానీ 1913 తర్వాత కానీ మన దేశంలో ఎవరికీ కూడా సాహిత్యానికి, లిటరేచర్కి నోబెల్ ప్రైజ్ రాలేదు. ఒక రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారికి తప్ప. మిగతా వాటిలో వచ్చాయి. ఫిజిక్స్లో వచ్చింది, ఎకనామిక్స్లో వచ్చింది, పీస్ వచ్చింది, అన్నీ. కానీ లిటరేచర్లో ది ఓన్లీ మ్యాన్ హూ హ్యాస్ గాట్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇస్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. కారణం ఏమిటి అంటే, ఆయన మొట్టమొదట బెంగాలీలో గీతాంజలి మాతృభాషలో రాసుకొని ఆయన యొక్క గురువు ఎయిడ్స్, ద గ్రేట్ పోయెట్, నోబెల్ లారెట్, వారి గురువు గారి కోసం ఆ రోజుల్లో లండన్ వెళ్ళాలంటే 1 నెల 2 నెలలు పట్టేది బాడలో. ఆయన అప్పుడు బాల్ పాయింట్ పెన్లవి లేవు. అంచేత సిరాపుట్టి ఒక కలం, కాగితాలు పట్టుకొని ఆ షిప్లోనే మొత్తం గీతాంజలి అంతటినీ కూడా ఇంగ్లీష్లోనికి తర్జుమా చేసుకున్నారు. తర్జుమా చేసుకుంటే దాన్ని చూసి ఎయిడ్స్ మహాపండితుడు అసలు ఈ భాష ఏమిటి ఇంగ్లీష్లో, వాట్ ఈస్ ద రిచ్నెస్ ఆఫ్ దిస్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ద రిచ్నెస్ ఆఫ్ థాట్, భావ సంపద, భాషా సంపద, వేర్ ద మైండ్ ఈజ్ వితౌట్ ఫియర్ అండ్ ది హెడ్ ఈజ్ హెల్డ్ హై
where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, or where words come out from the depths of truth. Ila, this is my prayer to thee, my Lord, strike at the root of penury in my heart. అసలు ఈ భాషా సంపద, భావ సంపద చూసి ఆశ్చర్యపోయి ఆయన ఒక రికమెండేషన్ లెటర్తో ఈ గీతాంజలి ఇంగ్లీష్లో తర్జుమా చేసినటువంటి గీతాంజలిని, బాబు కొద్దిగా మీరు మాట్లాడకుండా ఉంటే, ఈ గీతాంజలిని ఏం చేశారంటే ఆయన నోబెల్ కమిటీకి పంపించారు. They were wonderstruck, they were flabbergasted. అసలు an Indian writing such wonderful English. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇండియన్స్ స్పీక్ గుడ్ ఇంగ్లీష్, బెటర్ ఇంగ్లీష్ దాన్ ది బ్రిటిషర్స్ అండ్ ది అమెరికన్స్. ఎందుకంటే మనం భాష నేర్చుకుంటాం, వాళ్ళు ఏరుకుంటారు. అంచేత చాలామంది పిల్లలు చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి భాషను ఏరుకోవద్దు, భాష నేర్చుకోండి. అలాగే మాతృభాష బాగా నేర్చుకోండి, చదవండి, మాట్లాడండి. అమ్మ నాన్న అందరితో కూడా చక్కగా తెలుగులో మాట్లాడండి, మంచి ఇంగ్లీష్ వస్తుంది మీకు. లేకపోతే మామూలుగా బుధారు ఎగరేయడమే వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఈ పిచ్చి పిచ్చి మాటలు ఏవో అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. హాయ్ గాయ్స్ అనో, లేకపోతే ఏదో బ్రో అనో, ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి. దయచేసి లర్న్. అంతరాయానికి చింతిస్తున్నాం, ఇది ఎప్పుడు వింటుంటాం మనం టీవీలోనూ వాటిలో కూడా. మిత్రులారా, ఫారెన్కి భాష్యం బ్లూమ్స్ అంటే వికసిస్తున్నటువంటి పుష్పం. ఈ పుష్పాలు కాయలుగా మారి మంచి ఫలాలు ఇవ్వాలని చెప్పి ఆశిస్తూ ఈ 3వ క్రీడోత్సవాన్ని నేను అభినందిస్తున్నాను, వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మనందరం ఆటలు చూడడానికి వచ్చాము కాబట్టి మీకు చిన్న విద్యార్థులకు అలాగే ఉపాధ్యాయులకు తల్లిదండ్రులకు కూడా చిన్న సూచనలు ఇస్తాను. దయచేసి వినండి, బాగుంటే ఆలోచించండి, వాటి గురించి ఆచరణలో పెట్టడానికి కూడా ప్రయత్నం చేయండి. నేను ఒక 55 సంవత్సరాల అధ్యాపకుడిని. నేను పదవి విరమణ చేశాను కానీ వృత్తి విరమణ చేయను. ఆఖరి శ్వాస వరకు కూడా పాఠం చెబుతూ ఉంటాను. ఒక 6 యూనివర్సిటీస్కి నేను విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్గా ఉన్నాను. నిరంతరం పాఠం చెప్పడం, మంచి పాఠాలు పాఠం వింటాను. ఈ మధ్య 3 సంవత్సరాలు రెగ్యులర్గా క్లాస్కి అటెండ్ అయ్యి నా ఎల్ఎల్బి కూడా ఫస్ట్ క్లాస్ విత్ డిస్టింక్షన్ పాస్ అయ్యాను. 90% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసుకున్నాను. కేఎల్ యూనివర్సిటీలో ప్రతిరోజు వెళ్ళి పాఠాలు విని అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా నాకన్నా జూనియర్స్, అందులో కొంతమంది నా స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. అయినప్పటికీ కూడా కొద్దిగా విద్యార్థిలాగా ఫ్రంట్ బెంచ్లో కూర్చొని పాఠాలు విన్నాను. ఎప్పుడు కూడా వినడం కళ, మాట్లాడడం ఒక వ్యసనం. మాట్లాడితే శత్రువులు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది, వింటే స్నేహితులు పెరుగుతాయి. వీళ్ళందరూ నాకు ఇప్పుడు స్నేహితులు అయిపోయారు, ఎందుకంటే జాగ్రత్తగా కూర్చున్నారు కాబట్టి. విద్యార్థులు, మీకు ఒక చిన్న సూచన అమ్మా, మీకు ఇంగ్లీష్లో చెప్తే కానీ అర్థం కాదేమో మరి. ప్లీజ్, ది బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఈజ్ స్టూడెంట్ కెరీర్. దట్ ఈస్ ది బెస్ట్ పార్ట్. ఇట్స్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ లైఫ్. ఇవాళ పెట్టుబడి మీరు నేర్చుకుంటున్నారు, కానీ మీరు అలవరుచుకున్నటువంటి కొన్ని క్రమశిక్షణ కానీ చక్కటి పీరియడ్ అది చూశారు. ఇవన్నీ కూడా మీకు జీవితంలో పెట్టుబడులు. ఇక్కడ నేర్చుకున్నటువంటివి ఇవాళ ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కానీ, ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ కానీ, పెద్ద పదవిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒకసారి వచ్చి, సార్ లైలా కాలేజీలో మేము నేర్చుకున్నటువంటిది. నా ప్రియ శిష్యుడు జోషి కూడా లైలా కాలేజీ నన్ను ఒక మనిషిగా, ఒక మంచి మనిషిగా, ఒక మంచి ఉపాధ్యాయుడిగా, ఒక మంచి లీడర్గా
తీర్చిదిద్దింది. అది చాలా ఆనందంగా చెప్పుకుంటున్నాడు. మాకు కూడా పుత్రుడు పుట్టినప్పుడే కాదు, జనులా పుత్రుడు పుట్టినప్పుడు తండ్రికి సంతోషము కలగదు. జనులా పుత్రుని కనుగొని పొగడగా నాడు తండ్రికి సంతోషము కలుగుల సుమతి అని చెప్పి సుమతి శతకంలో ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాను నేను. అలాగే శిష్యుడు గొప్పవాడైనప్పుడు గురువుకి శిష్యోత్సాహము కలుగుల సుమతి. స్వామి వివేకానంద చెప్తాడు, ప్రపంచంలో ది గ్రేటెస్ట్ రిలేషన్షిప్, ఐ కోట్, ది గ్రేటెస్ట్ రిలేషన్షిప్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇస్ దట్ ఆఫ్ ది టీచర్ అండ్ ది టాట్. గురు శిష్య సంబంధమే ప్రపంచంలో గొప్ప సంబంధము. తండ్రి కొడుకుల మధ్య వైరము ఉండవచ్చు, ఉంటుంది కూడా. ఆస్తుల దగ్గర గొడవ వస్తే ఒక కొడుకు తండ్రితో 40 సంవత్సరాలు మాట్లాడలేదు. కేవలం ఆయన పోయినప్పుడు బాగోదని చెప్పి వచ్చి చూడడానికి వచ్చాడు నాకు తెలిసిన ఒక కుటుంబంలో. అలాగే ప్రతి సంబంధంలోనూ వైరం ఉండే ప్రమాదం ఉంది, కానీ గురు శిష్య సంబంధం మాత్రం చాలా పవిత్రమైనటువంటి సంబంధం. అది అంటే దయచేసి మీరు పిల్లలు ఇప్పుడు కూడా మీకు ఈ అవకాశం నేర్చుకోవడానికి, చదువుకోవడానికి, తెలుసుకోవడానికి మీకు కొన్ని యంత్రాలు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మొబైల్ అనేటువంటి ఒక యంత్రం ఇచ్చారు. జాగ్రత్త, మొబైల్లో ప్రపంచంలో ఉన్న జ్ఞానం అంతా ఉంది, తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే ప్రపంచంలో ఉన్న దరిద్రం అంతా ఉంది అందులో. మీకు ఆ గూగుల్ వెళ్ళి ఒక శ్లోకం అడగండి, భగవద్గీతలో ఇస్తుంది. మీకు ఋగ్వేదంలో ఒక శ్లోకం అడగండి, ఇస్తుంది. ఏ భాషలో అయినా ఏం కావాలంటే ఆ జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది. అదే మొబైల్ ఏ దరిద్రం కావాలన్నా ఆ దరిద్రం ఇస్తుంది. ఇఫ్ యు వాంట్ స్టింక్ యూ విల్ గెట్ ఇట్, ఇఫ్ యు వాంట్ నాలెడ్జ్ యూ విల్ గెట్ ఇట్. సో లైఫ్ ఈజ్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ చాయిస్. మన శిల్పానికి మనమే శిల్పం, ఎవ్వరు మన శిల్పం చెక్కరు. నువ్వు ఒక రాక్షసు బొమ్మ చెక్కుకోవాలంటే చెక్కు, లేదా ఒక దేవత బొమ్మ చెక్కుకోవాలంటే చెక్కుకో. మన ఆలోచన, మన మాట, మన చేతలు ఇవే మన శిల్పాన్ని చెక్కుతాయి. సో యు ఆర్ ది స్కల్ప్టర్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ స్కల్ప్చర్. మీ శిల్పానికి మీరే శిల్పులు. మంచి అలవాట్లు చేసుకోండి. ఆ అలవాట్లు అన్నీ కూడా జీవితంలో పనికొస్తాయి. ఉదయాన్నే ఎందుకు లేవాలంటే ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే లేవాలి. రాత్రి వేళకి ఎందుకు పడుకోవాలంటే ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే పడుకోవాలి. వేళకి భోజనం ఎందుకు చేయాలంటే ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే భోజనం చేయాలి. మంచి ఎందుకు మాట్లాడాలి అంటే మంచి మాట్లాడినప్పుడు మన శరీరంలో కొన్ని సర్టన్ ఎంజైమ్స్ అవి ప్రవహిస్తాయి. ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు ఫుల్ గుడ్ ఎంజైమ్స్, ఆ ఎంజైమ్స్ ప్రవహిస్తాయి మన శరీరంలో. ఎండార్ఫిన్స్, ఇక్కడ డాక్టర్లు ఉండొచ్చు. ఎండార్ఫిన్స్, డోపమైన్స్, ఆక్సిసైటిన్స్, సెరటోనిన్స్ ఇవన్నీ కూడా మన రక్తంలోకి వచ్చి మన ఇమ్యూనిటీని పెంచుతాయి. ఎందుకు మంచిగా ఉండాలి అంటే మంచిగా ఉన్నవాడికి మంచి ఆరోగ్యం ఉంటుంది, దుష్టులకు మంచి ఆరోగ్యం ఉండదు. క్రమశిక్షణలో ఉన్నవాడికి మంచి ఆరోగ్యం ఉంటుంది. క్రమశిక్షణ లేకుండా ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ప్రవర్తించే వాడికి ఆరోగ్యం మంచిగా ఉండదు. సో మై డియర్ చిల్డ్రన్, యు ఆర్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్. మీకు తెలియదు ఎంత తెలివైన వాళ్ళు మీరు. మీ వయసులో మీ అంత తెలివితేటలు మాకు ఆ వయసులో లేవు. ఎవ్రీ వన్ విల్ అప్రిషియేట్ అండ్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దవాళ్ళు అందరూ కూడా వీ వర్ నాట్ యాజ్ ఇంటెలిజెంట్ యాజ్ దే ఆర్ అట్ దట్ ఏజ్. నేను PUC పాస్ అయినంత వరకు కూడా నాకు టెలిఫోన్ ఎటుపక్క చెవు దగ్గర పెట్టుకోవాలి, ఎటుపక్క మూతి దగ్గర పెట్టుకోవాలో తెలియదు. టుడే చిన్న పాప మొత్తం మొబైల్ అంతా ఆపరేట్ చేస్తుంది. సో యు ఆర్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్, యు ఆర్ బోర్న్ ఇంటెలిజెంట్. అన్ఫార్చునేట్లీ మీరు రోల్ మోడల్స్ ఎవరు తీసుకున్నారు? నేను వారిని దూషించడం లేదు, వారిని కించపరచడం లేదు. సినిమా యాక్టర్లు, లేదా రాజకీయ నాయకులు, రౌడీలు, వాళ్ళని హీరో వర్షిప్ చేస్తున్నారు. కాదు, మంచి వాళ్ళని రోల్ మోడల్స్గా,
lives of great men all remind us that we can make our lives sublime అంటాడు హెన్రీ వర్డ్స్వర్త్ లాంగ్ఫెలో. పెద్ద మహానుభావుల తాలూకు జీవిత చరిత్రలు వింటే చూస్తే మనం కూడా ఎందుకు అలా అవ్వకూడదు అని మనకి అనిపిస్తుందట. అంచేత మహానుభావుల జీవిత చరిత్రను చదవాలి. 100 Great Modern Lives అనే ఒక పుస్తకం ఉంది, దాన్ని దీనిలో తెప్పించండి. అమెజాన్లో ఇమీడియట్గా 3 రోజుల్లో వస్తుంది. దాన్ని చదవండి. 100 Great Modern Lives. మహానుభావులు ఎంతమందో వాళ్ళ శ్రమ ఆనందిస్తున్నారు. ఇవాళ ఈ లైట్ 1040 సార్లు ఫెయిల్ అయ్యి 1041సారి ఈ బల్బు కనిపెట్టాడు థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్. థ్యాంక్స్ టు థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్. ఆయన శ్రమ మనం ఇక్కడ అనుభవిస్తున్నాం ఇవాళ వెలుతుల్లో. అలా ఎంతోమంది మహానుభావులు, పిన్ను నుంచి రాకెట్ వరకు కనిపెట్టినటువంటి మహానుభావులు, వాళ్ళ శ్రమని ఇవాళ అనుభవిస్తున్నాం. మనం ఒక రైతు శ్రమని అనుభవిస్తున్నాం. చేత దయచేసి మీరు మేక్ బెస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ ది టైం. ఇవాళ మీకు నేర్చుకోవడానికి, తెలుసుకోవడానికి ఎంతో అదృష్టవంతులు మీరు. మీకు ఖరీదైన బట్టలు ఇస్తున్నారు, ఖరీదైన స్కూళ్ళలో పెడుతున్నారు, ఖరీదైన వాహనాల్లో దింపుతున్నారు మిమ్మల్ని. తల్లిదండ్రులు ఎంతో ప్రేమగా చూసుకుంటున్నారు. వీటిని సద్వినియోగపరచుకోండి. డోంట్ మిస్యూజ్ ద ఫెసిలిటీస్ యూ హ్యావ్. డోంట్ మిస్యూజ్. అండ్ యువర్ గోల్ ఈజ్ ఓన్లీ, మీకు ఏమిటి అంటే చదువుకోవడమే. ఉపాధ్యాయుడు అంటే పాఠం చెప్పడమే. గొడారి అంటే చెప్పులు కొట్టడం. అంటే గొడారి అవ్వచ్చు, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వచ్చు, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వచ్చు. కానీ a cobbler who stitches shoes well is superior to a professor who doesn't teach well. బాగా చెప్పులు కుట్టే గొడారి, సరిగా పాఠాలు చెప్పని ఒక ప్రొఫెసర్ కన్నా మిన్నా. ఎందుకు అతని పని అతను చేస్తున్నాడు, ఒక దీక్షగా చేస్తున్నాడు అతను. సో డూ యువర్ జాబ్. యువర్ జాబ్ ఈజ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ స్టడీస్. నేను ఇంకా గంతులు వేయండి, పాటలు పాడండి, ఆటలు ఆడండి. ఆటలు ఆడాలి, గంతులు వేయాలి. నేను జోషి చేత కూడా నాటకాలు వేయించాను. లైలా కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు ఒకే సంవత్సరం 32 నాటకాలు నేను డైరెక్ట్ చేసి వేయించాను పిల్లల చేత. నాటకాలు వేయాలి, ఆడాలి, డ్యాన్స్ చేయాలి, పాటలు పాడాలి, స్పోర్ట్స్. ఇందులో లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ వస్తాయి, మీకు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి, ఎంతూజియాజం వస్తుంది, ఒక నమ్మకం, రిలయబిలిటీ వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ అవుతాయి స్పోర్ట్స్తో పాటు. దయచేసి తల్లిదండ్రులకు కూడా కొన్ని సూచనలు ఇస్తాను. అలాగే ఉపాధ్యాయులు, టీచింగ్ ఈజ్ ఏ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ లైఫ్. ఇట్స్ ఏ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ. డబ్బులు వస్తాయా లేదా? నేను లైలా కాలేజీలో 1970లో 325 రూపాయలకి చేరాను లెక్చరర్గా. రిటైర్ అయినప్పటికీ గ్రాస్ శాలరీ 30,000 రూపాయలు అయింది. ఇవాళ 1,16,000 రూపాయలు పెన్షన్గా వస్తుంది. ఎంత జీతం ఎప్పుడు చూడలేదు మేము ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడు. వస్తాయి, డబ్బులు వస్తాయి. డబ్బు కోసం పనిచేస్తే డబ్బు రాదు, పని రాదు. పని చేసుకుంటూ వెళ్తే డబ్బు వస్తుంది, ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. నేను మొదటి రోజుల్లో 1 గంట ఏ కంపెనీలోనో ఎవరికో ఎక్కడో ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తే, ఐ ట్రైన్ పోలీస్ ఆల్సో, వాళ్ళు డబ్బులు ఎవరు. ఈ కంపెనీల్లో వాటిలో ట్రైనింగ్ ఇస్తే 1 గంటకి 30 రూపాయలు పే చేసేవారు. 1970s 80sలో ప్రొడక్టివిటీ కౌన్సిల్లో గంట పాఠం చెప్తే 30 రూపాయలు. ఇవాళ ఫర్ అన్ అవర్స్ ప్రెజెంటేషన్, పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్, ఐ చార్జ్ నియర్లీ 10,000 to 15,000 రూపీస్. వస్తాయి. పని చేసుకుంటూ పెడితే డబ్బు వస్తుంది. డబ్బు కోసం పని చేస్తే పని రాదు, డబ్బు రాదు. సో టీచర్స్ ది గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ. ఒక మంచి శిల్పాన్ని చెబుతున్నాము. ఓకే, ఒక మంచి అందమైన బొమ్మ గీస్తున్నాం. లియోనార్డో డా విన్సీ చిత్రాలు చిత్రిస్తున్నాం. వీఆర్ మేకర్స్ ఆఫ్ ది సొసైటీ. ప్లీజ్ రిమెంబర్, క్లాస్ రూమ్ ఈజ్ ఏ గ్రేట్ ఫ్యాక్టరీ వేర్ great, what I say, engineers, doctors, they're all మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిన వాడే, మనం తయారు చేస్తున్నాం వాడే. సో టేక్ టీచింగ్ యాజ్ ఎ మిషన్, నాట్ యాజ్ ఎ జాబ్. ఏదో 1 గంట ఎప్పుడు అవుతుందా అని ఆలోచించి కాదు. ఇట్స్ ఎ మిషన్. టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ జీవితంలో ఒక గొప్ప మనకి ఒక అవకాశం వచ్చింది, పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పేటటువంటి అవకాశం. And a good teacher is a continuous learner. You must keep on learning.
మా తల్లిదండ్రులకు ఒక చిన్న మనవమ్మ. మనం ఇవాళ ఖరీదైన బట్టలు ఇస్తున్నాం, ఖరీదైన జోడిస్తున్నాం, ఖరీదైన స్కూళ్ళలో పెడుతున్నాం. ఖరీదు లేనటువంటి పదార్థం ఒకటి ఉంది, దయచేసి ఇవ్వండి. దట్ ఈస్ లవ్, ప్రేమ. బడికి వెళ్ళే ముందు హగ్ ది చైల్డ్ యాజ్ మెనీ టైమ్స్ యాజ్ పాసిబుల్. తప్పేమీ లేదు. పిల్లలను చక్కగా కౌగిలించుకొని ముద్దు పెట్టి బడికి పంపించండి. గివ్ దెమ్ లవ్. డోంట్ కండెమ్. ప్రతిదానికి కండెమ్ చేయొద్దు, వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయండి. వినండి వాళ్ళని, లిజన్. వాళ్ళ దగ్గర మంచి ఐడియాస్ ఉంటాయి, వాళ్ళ దగ్గర కూడా. యూ లిజన్ టు దెమ్. డోంట్ టేక్ దెమ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. వాళ్ళకి వాళ్ళ ప్రపంచం ఒకటి ఉంది. ఆ ప్రపంచంలో కొన్ని ఆలోచనలు ఉంటాయి, కొన్ని ఊహలు ఉంటాయి, కొన్ని డ్రీమ్స్ ఉంటాయి. దాన్ని ప్రతిసారి క్రిటిసైజ్ చేయొద్దు. డోంట్ బీ క్విక్ టు క్రిటిసైజ్, క్విక్ టు రిఫ్లెక్ట్. వీఆర్ వెరీ క్విక్ టు క్రిటిసైజ్ అండ్ వెరీ స్లో టు రిఫ్లెక్ట్. ఆలోచించండి కొద్దిగా. అలాగే వీఆర్ వెరీ క్విక్ టు కండెమ్ అదర్ దాన్ బీ క్విక్ టు అప్రిషియేట్. 60 మార్కులు వచ్చాయి, గుడ్ నాన్న, వెరీ గుడ్. ఇంకా బాగా కష్టపడితే 80 వస్తాయి నాన్న నీకు. 60 ఏంట్రా? పక్కటి పిల్లవాడు చూడు, 100 వచ్చాయి నీ మొహం అని తిడితే నెక్స్ట్ టైం మమ్మీ అని 40 మార్కులతో వస్తాడు ప్రోగ్రెస్ కార్డు. సో ఎంకరేజ్ దెమ్. 40 వచ్చి వెరీ గుడ్, నెక్స్ట్ టైం ట్రై చేయి. నీకు 50 వస్తాయి, 60 వస్తాయి, 70 వస్తాయి, 80 వస్తాయి, 100 వస్తాయి అని ఎంకరేజ్ చేయండి. So all that they need is your encouragement, your appreciation, your love. So once again I thank Madam Mahalakshmi and Varalakshmi. All Lakshmis are here and only one Lakshmi is missing, that is my wife. She is at home. She is also Lakshmi. And thanks to Joshi for inviting me and giving me a wonderful opportunity to meet you all and share some of my thoughts. Thank you. God bless you all. Thank you, sir, for such thought-provoking words. They are going to guide us onto the path of excellence. We are grateful to you, sir, for sharing your wisdom and valuable insights with us today. Next, I invite today's guest of honor, Sri Venkatachari Garu, to present a few words on this occasion. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు, బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి డాక్టర్ ఎంసి దాస్ గారికి, అలాగే ఈ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మేడం వరలక్ష్మి గారికి, జోషి గారికి, ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి భాష్య విద్యా సంస్థలకు చెందినటువంటి ప్రిన్సిపల్స్, ఇతర సిబ్బంది, అలాగే ఈ సమావేశానికి ఇచ్చేసినటువంటి భాష్యం విద్యా సంస్థల కుటుంబ సభ్యులకు, అలాగే తల్లిదండ్రులకు, ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు అందరికీ కూడా ఈ స్పోర్ట్స్ డే సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పటిదాకా సార్ చెప్పారు, డాక్టర్ దాస్ గారు. అందులో ప్రతి అక్షరాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకొని సాధ్యమైనంత వరకు ఫాలో అయితే నిజంగా మీ జీవితాలు ధన్యవాదాలు విద్యార్థులుగా. అలాగే తల్లిదండ్రులకు కొన్ని సూచనలు ఇచ్చారు. రియల్లీ దోస్ ఆర్ వెరీ గ్రేట్ థింగ్స్. ఎందుకంటే అవి గనక ఫాలో అయితే మీ పిల్లలు మీరు ఏమనుకుంటారో అలా తయారవుతారు. ఈరోజు ఇక్కడ ఈ స్పోర్ట్స్ డేకి ఆహ్వానించినందుకు భాష్యం బ్లూమ్స్ విద్యా సంస్థలకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. 1993లో 187 మంది విద్యార్థులతో మొదలైనటువంటి భాష్య విద్యా సంస్థలు ఇవాళ శాఖలుగా విస్తరించి కొన్ని లక్షల మంది విద్యార్థులను ఉన్నతులుగా తీర్చిదిద్దుతూ ముందుకు వెళ్తున్నటువంటి ఆ భాష్య విద్యా సంస్థల అధినేత రామకృష్ణ గారికి, వారి కుటుంబ సభ్యులకు, ఎందుకంటే ఈ భాష్య విద్యా సంస్థలు ముఖ్యంగా కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతోనే ఎదుగుదల ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. వారికి అందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను.
ఇక్కడ ఈ విద్యా సంస్థల్లో చదివే అవకాశం ఇందాక సార్ చెప్పారు, మా చిన్నతనంలో ఇలాంటి అవకాశాలు లేవు. ఆ అవకాశం మీకే ఇచ్చారు, విద్యార్థులకు మీకుంది. అలాగే మీ పిల్లలను చదివించుకునేటువంటి ఇక్కడ పరిస్థితి తల్లిదండ్రులకు ఉంది. దీన్ని చక్కగా సద్వినియోగం చేసుకోండి. ఈ భాషా విద్యా సంస్థలకు ఉన్నటువంటి గొప్ప గుణం ఏంటంటే విద్యార్థుల్ని, తల్లిదండ్రుల్ని, వాళ్ళని కుటుంబ సభ్యులుగానే చూడటం ఇక్కడ అలవాటు. ఒకసారి ఈ భాషా విద్యా సంస్థలతో కనుక మనకు తల్లిదండ్రులుగా కానీ ఏ విధంగా సంబంధం ఏర్పడినా అది నిరంతరం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. అంతటి గొప్ప సంస్థ భాషా విద్యా సంస్థ. ఇక్కడ చదవటం, ఇక్కడ పని చేయటం ఒక గొప్ప అవకాశంగా ప్రతి వాళ్ళు భావించాలి. తర్వాత ఇందాక సార్ చెప్పారు, డాక్టర్ గారు, ప్రతి టీచర్ కూడా నిత్య విద్యార్థిగా ఉంటే తప్పనిసరిగా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని ఉన్నతులుగా తీర్చిదిద్దడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే స్పోర్ట్స్ మీట్ ఉంది కాబట్టి మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. చదువుకోవడానికి విద్యార్థులకు మంచి అవకాశం ఉంది. చదివించడానికి తల్లిదండ్రులకు మంచి స్టాఫ్ ఉన్నారు. ఇక్కడ స్టాఫ్ రిక్రూట్మెంట్ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే ఫిల్టర్ చేస్తాం. ఖచ్చితంగా విద్యార్థులకి న్యాయం చేయగలరా అన్న వాళ్ళని మాత్రమే ఇక్కడ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఏదో స్టార్ట్ అయ్యారు, ఎవరిని పడితే వాళ్ళని తీసుకొని ఏదో నడిపించావా పద్ధతి భాషా విద్యా సంస్థలో లేదు. ఫిల్టర్ అయ్యి కరెక్ట్గా 100% విద్యార్థులకి న్యాయం చేస్తారనుకున్న వాళ్ళని తీసుకుంటారు. కాబట్టి మీ పిల్లలకి 100% భరోసా భాషా విద్యా సంస్థలు కనిపిస్తాయి. సో అందరూ కూడా ఈ సంస్థను ఇంకా అభివృద్ధి చేయడానికి ముందుకెళ్తూ మీ విద్యార్థులను బాగా, మీ పిల్లలను బాగా చదివించుకున్న సంస్థ మనుగడకు కూడా సహకరిస్తూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిబ్బంది, టీచింగ్ ఆర్ నాన్ టీచింగ్ ఎవరైనా కావచ్చు, అలాగే ఇన్ఛార్జెస్ అందరూ కూడా, ఇందాక నేను ఎందుకంటే రిపీట్ చేస్తున్నా, మనకి సంస్థ నుంచి ఏమొచ్చిందని కాదు, మనం ఏమి వాళ్ళకి నేర్పాము అనేది ఇంపార్టెంట్. మీరు నేర్పినటువంటిది మీరు మర్చిపోవచ్చు, కానీ మీ దగ్గర నేర్చుకున్నటువంటి వాళ్ళు జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకుంటారు. కాబట్టి అందరూ చక్కగా పనిచేయండి, బాగా చదువు చెప్పండి. విద్యార్థులకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే కొన్ని ఐటమ్స్ దూరంగా పెట్టండి. దూరంగా పెట్టమంటే పర్మనెంట్గా కాదు, టీవీ, మొబైలు వీటికి కొంచెం దూరంగా ఉండండి. వాటిని ఎంతవరకు ఉపయోగించాలో అంతవరకు ఉపయోగిస్తూ దూరంగా ఉంచుకుంటే అవి ఉపయోగపడే వరకు వాడుకోండి, మిగిలినది దూరంగా ఉంచండి. తల్లిదండ్రులు కూడా మీ పిల్లలు కొంచెం డెవలప్ కావాలంటే మీరు కొంచెం త్యాగం చేయాలి అప్పుడప్పుడు. ఎందుకంటే మనం టీవీ సీరియల్ చూస్తూ కూర్చుంటే పిల్లలు చదువుకోరు. అలాంటివి కొన్ని మనం త్యాగం చేస్తే మన పిల్లలు ముందుకెళ్తారు. సరే, ఇది యాక్చువల్గా స్పోర్ట్స్ మీట్ కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువగా మాట్లాడి విసిగించే ఉద్దేశం లేదు. అందరూ చక్కగా చదువుకుంటారని, అలాగే ఈ స్పోర్ట్స్ మీట్లో పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి పార్టిసిపెంట్స్ అందరికి కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే దీంట్లో విన్నర్స్గా వచ్చే వాళ్ళకు కూడా ముందుగానే అభిమానాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి భాషా విద్యా సంస్థలకి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఆల్. Thank you, sir, for such kind words. Your profound knowledge and experience are going to put on us a deep perspective of life. Thank you. It's a privilege to extend our heartfelt gratitude to our chief guest and also the guest of honor. Sir, we humbly request you to accept this small token of gratitude on behalf of our school community. And I humbly request our ZDO Joshi sir to do the honors. It is with great respect and honor we felicitate the guest. As the Sanskrit saying, Atiti Devo Bhava. అతిథిని గౌరవించటం మన సత్సాంప్రదాయం. అటువంటి సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ముఖ్య అతిథిని అలాగే విశిష్ట అతిథిని కూడా
సత్కరించుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. Now I request our guests and the other dignitaries to kindly proceed towards the seating gallery